طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقرأنا في المجلس الأول مقدمة المؤلف رحمه الله، وقلنا أن هذه المقدمة فيها دعاء لكل قارئ لهذه الرسالة، حيث قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ونحن بارك الله فيكم وقفنا عند هذه الجملة، وطلبت منكم بارك الله فيكم أن تحفظوا هذا الجزء الذي قرأناه ودرسناه. من منكم يريد أن يقرأ ما درسناه حفظا؟ من منكم يريد أن يقرأ؟ يزيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أسأل وأن يجعلك الله مبارك. أسأل الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت،
وأن يجعلك مما إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لا كما أن تسمى عبادة، لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة إلا لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أحسنت. أيوة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. جميل. قال تعالى: وما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار هم خالدون. خلاص، أحسنت، حسبك، أحسنت، جيد، بارك الله فيك. نعم، أبو الزيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. نعم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعل لك مباركا أينما كنت. وأن يجعلك، لا تقول أن يجعل لك، لام فتحة بدون شدة. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن أعطي وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. أحسنت، جيد. طيب، أحسنت. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، قال المصنف رحمه الله: Si tu sais qu'en se mêlant à l'adoration, l'association corrompt et annule celle-ci,
et que le fautif périra éternellement en enfer, tu te rendras compte que c'est le domaine le plus important qu'il t'incombe d'étudier. Ainsi, Allah va te sauver des filets de ces filets, c'est-à-dire des filets de l'association. L'association au sujet de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala révèle dans son livre, dans une traduction rapprochée, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne les péchés moindres à qui il veut. Pour cela, il te faut connaître les 4 règles qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionnées dans son livre. طيب يقول الشيخ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك إلى آخر كلام الشيخ. يعني من الأمور المهمة والخطيرة أن العبد يتعلم التوحيد ويتعلم ما يخالفه. أما التوحيد يتعلمه ليعمل به، وأما ما يخالفه من الشركيات يتعلمها بمعنى يتعلم حكمها ليحذرها ويحذر الناس منها ولئلا يقع فيها مستقبلا. Donc la parole de l'auteur lorsqu'il a dit si tu sais qu'en se mêlant à l'adoration, l'association corrompt et annule celle-ci, et que le fautif périra éternellement en enfer, tu te rendras compte que c'est le domaine le plus important qu'il t'incombe d'étudier. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala va te sauver de ces filets jusqu'à la fin de son propos. C'est pour cela que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou parmi les choses les plus importantes, il y a le fait que le musulman apprenne le tawhid, mais également qu'il apprenne son opposé, et ce qui contredit le tawhid. Il apprend le tawhid afin de le mettre en pratique, mais il apprend aussi son opposé, il apprend aussi les différentes formes du shirk, afin d'en connaître le statut, d'y prendre garde et de mettre en garde les gens contre le shirk. Justement pour pas que les gens y tombent dans ce genre d'actes dans le futur. فعندما قال المصنف رحمه الله عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما هم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك في ذلك أو لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحديث. Lorsque l'auteur, donc il a dit lorsque tu sais que qu'en se mêlant à l'adoration, l'association corrompt et annule celle-ci, c'est pour cela que le Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh? Il lui a dit, tu vas te rendre auprès d'un peuple des gens du livre, que la première chose vers laquelle tu les appelles,
soit qu'ils attestent qu'il n'y ait de divinité méritant véritablement l'adoration si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala, que Mohammed est le messager d'Allah, et s'ils t'obéissent et acceptent cela, alors informe-les qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a rendu obligatoire 5 prières. فالتوحيد أولا، والتوحيد هو المهم، والتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل إلى قومهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته منذ بعثته إلى موته صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى التوحيد. وبهذا نعرف ضلال ما عليه بعض الجماعات التي تعتبر التوحيد مفرقا ومسببا للفتن بين الناس، مثل جماعة التبليغ والأحباب التي تعتبر التوحيد أمرا يفرق الناس، وأن التوحيد أمر ليس بالمهم، وأن المهم أن الناس يفعلوا العبادة. نعم، فle tawhid doit passer avant toute chose. C'est le tawhid qui est le plus important. Le tawhid est l'appel des prophètes et des messagers envers leur peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé sa communauté au tawhid depuis le début de sa mission prophétique jusqu'à sa mort. Par cet appel clair, nous connaissons l'égarement sur lequel sont certains groupes qui considèrent le tawhid comme une source de division ou qui pourrait causer des discordes entre les gens. À l'exemple du groupe des frères, yani Jama'at al-Tabligh, qui considèrent l'affaire du tawhid comme étant quelque chose qui divise les gens et que le tawhid, c'est une affaire secondaire. Et que le plus important, c'est de pratiquer l'adoration elle-même. شيخ الإسلام يقول أو قال في هذه الرسالة: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن التوحيد شرطها، وهؤلاء يعتبرون التوحيد مفرقا للناس، نعوذ بالله من الضلال. وأيضا جماعة الإخوان الذين يسعون إلى الوصول للحكم والسلطة عن طريق الانقلابات وعن طريق الثورات وعن طريق تهييج الناس على ولاتهم، فكلها مخالفة للشرع. Cheikh al-Islam, il a dit plus haut dans ce qu'on avait lu que l'adoration n'est appelée adoration que et seulement si elle est accompagnée de tawhid. Car le tawhid, c'est la condition de validité de l'adoration. C'est-à-dire que l'acte n'est pas validé sans tawhid. Et les groupes, certains groupes égarés, donc qui considèrent le tawhid comme étant une source de division entre les gens. Parmi ces groupes, il y a aussi le groupe des frères musulmans,
qui eux s'empressent et s'efforcent à accéder au gouvernement et à l'autorité par le moyen de renversement, par le moyen de révolution, en excitant les foules, en excitant le peuple contre le gouvernement, et par d'autres voies contradictoires à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، إلى آخر الكلام. يعني إذا عرفت أو إذا وقعت في حبائل الشبكة وهي شبكة الصياد، لأن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على إضلال الإنسان. وابن القيم الجوزية رحمه الله ذكر 7 أبواب يأتي بها الشيطان ليضل الإنسان. أول باب يأتيه من باب الشرك، ثم يأتيه من باب الشبهات والبدع والضلالات وهكذا. Cheikh l'Islam, lorsqu'il a dit la chose la plus importante que tu dois savoir, donc que ce soit le tawhid, et lorsqu'il a dit Allah va te sauver de ses filets, donc qui est le shirk, c'est-à-dire que si tu tombes dans les filets du shirk, parce qu'il faut savoir que le shaitan et ses alliés parmi les hommes et les djinns, ils s'efforcent, ils font tout, ils mettent tout en œuvre pour égarer les gens. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, il a cité 7 portes par lesquelles Shaitan égare les gens. Et la première de ces portes parmi lesquelles Shaitan il égare les gens, il a la porte du shirk. Puis vient après Shubuhat, les ambiguïtés. Puis l'innovation et l'égarement. ولذلك الشيطان يا إخواني بارك الله فيكم حريص أن يوقعك في الشرك. ولذلك هنا مسألة مهمة لا بد من التنبيه لها. ما هي هذه المسألة؟ نحن بحمد الله تعالى مسلمون ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقيم التوحيد ونبتعد عن الشرك، لكن لا تتصور يا عبد الله أنك بهذا تكون فلت من الشيطان، بمعنى أن الشيطان سيأتيك من أبواب أخرى يحاول أن يوقعك في الشرك. ولذلك ها هي شبكة الشيطان أي الشرك. Alors ici, il faut savoir que le shaitan, lui, son travail, c'est de s'efforcer à te faire tomber justement dans le shirk. C'est pour ça qu'il est important de mettre le point et l'accent dessus. On est musulmans, alhamdulillah, et on dit tous, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire qu'on atteste tous, les musulmans, que c'est Allah Azza wa Jal qui mérite véritablement d'être adoré sans associer. Et on atteste à la fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète et messager.
Et on s'efforce, alhamdulillah, on s'écarte du shirk. Mais il ne faut pas, de par le fait que nous sommes musulmans, il ne faut pas penser que Shaitan, il ne va pas essayer de nous égarer. Bien au contraire, il va s'efforcer par tous les moyens de te faire tomber dans le shirk. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se croire à l'abri par le fait qu'on soit musulman, alhamdulillah, et qu'on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que Shaitan ne va pas s'efforcer à nous faire tomber dans le shirk. ما الموقف منه؟ الموقف أن نكون دائما حريصين على التوحيد، نحققه ونتعلمه وننشره، وأن نكون دائما أيضا حذرين من الشرك، نحذر منه ونحذر أنواعه ونحذر منه. وكتاب الشيخ رحمه الله، يعني كتاب عنده كتاب اسمه كتاب التوحيد، من أفضل الكتب مؤلفة في هذا الباب. Donc, quelle est notre position par rapport au shirk? Notre position, c'est qu'on doit toujours donner de l'importance au tawhid, de concrétiser ce tawhid, de l'apprendre et de l'enseigner. Et qu'on soit toujours sur nos gardes concernant le shirk, qu'on soit toujours sur nos gardes concernant les différentes formes de shirk, et qu'on mette en garde contre le shirk et le fait de tomber dedans. Le Cheikh al-Islam, il a un livre qui est peut-être son ouvrage le plus connu, qui s'appelle Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, qui est parmi les meilleurs livres qui traitent de ce sujet-là. وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد من أفضل الكتب في بيان أنواع الشرك، فهو كتاب جامع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان أعماله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في ميزان أعماله. وجزا الله عز وجل شيوخ السنة السلفيين كلهم خيرا عن هذه الأمة ودعوتهم للسنة ومحاربتهم للبدع في دعوتهم للتوحيد ومحاربتهم للشرك. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire et de récompenser le cheikh et de mettre ses efforts sur sa balance, la balance de ses bonnes œuvres. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser également les mashayikh de la da'wa salafiyya, la da'wa san, de le récompenser pour leur appel vers la sunna et leur combat contre l'innovation et toute forme de shirk. نعم. قال المصنف أو عندما قال المصنف رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. لذلك تأملوا بارك الله فيكم في وصفه للشرك بالشبكة، فإن الصياد يضع شبكته للصيد في مكان، فإذا تعداه وسلم منه في المكان هذا يأخذ الشبكة ويضعها في مكان آخر. Donc le cheikh, lorsqu'il a dit tu te rendras compte que c'est le domaine le plus important qui t'incombe d'étudier, Allah va te sauver de ces filets, ceux de l'association. Si tu médites sur la manière dont l'auteur, rahimahullah, cheikh, il a
il a fait le rapprochement entre le shirk et un filet. C'est-à-dire qu'il a donné l'exemple du shirk comme étant un filet. Un pêcheur, lorsqu'il va pêcher, il jette son filet à un endroit. Mais si dans cet endroit-là, il s'est aperçu qu'il n'a rien pris, alors il va changer d'endroit. Et c'est comme ça que Shaitan, il opère. Il va t'attaquer d'un endroit, d'une façon. S'il n'arrive pas de cette façon-là, il va aller d'une autre façon. C'est pour ça que l'auteur, il a donné l'exemple du shirk en le faisant, en donnant l'exemple d'un filet. لذلك يا إخواني بارك الله فيكم من الخطأ الذي نسمعه من بعض الناس اليوم أنه يقول كفاية التوحيد يعني خلاص نحن مسلمون ما نحتاج التوحيد هذا خطأ. Donc parmi les erreurs qu'on entend beaucoup à notre époque, c'est qu'il y a des gens qui disent خلاص ça y est tawhid, on en a fini avec le tawhid, on sait ce que c'est le tawhid, on est des musulmans, on n'a pas besoin, on sait qu'il faut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on n'a plus besoin, le shirk on en est exempt vu qu'on est des musulmans. Et ça bien évidemment yani c'est une erreur. نعم. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans une traduction rapprochée, sens du verset, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne les péchés moindres à qui il veut. فهذا الشرك الذي هذا خطره وهو أنه يحرم من الجنة. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ويحرم من المغفرة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا خطر عظيم ويجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر، لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول. لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة، الله ما حذر من شيء إلا ويبينه، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا، بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا شافيا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. Il est dit dans une traduction rapprochée du sens du verset, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne les péchés moindres à qui il veut. Ce verset décrit les dangers du shirk, à cause duquel on est privé du paradis. Il est dit dans la traduction d'un verset, d'un autre verset, Allah interdit le paradis à quiconque lui associe quoi que ce soit. Sa demeure sera l'enfer. Et à cause duquel on est privé du pardon du Seigneur. Lorsqu'il est dit, dans une traduction rapprochée,
Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Par conséquent, le shirk est d'une extrême gravité. Il incombe de porter son attention en priorité sur ce danger. C'est un domaine dans lequel de nombreux esprits se sont égarés. Il faut donc puiser sa connaissance dans le Coran et dans la Sunna. Étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne se contente pas de mettre en garde contre une chose, mais il éclaire les hommes sur cette chose. Il ne s'est pas contenté d'interdire le shirk sans entrer dans les détails. Le Coran en offre une parfaite description, de même que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc pour bien connaître la définition du shirk, il suffit de retourner vers les textes, c'est-à-dire le Coran et la sunna, sans revenir à l'opinion d'un tel ou d'un tel, comme nous allons le voir. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. La première règle, tu dois savoir que les infidèles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu reconnaissaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala était le créateur et le gérant de toutes choses. Cela ne les a pas fait entrer pour autant en islam. Et la preuve, Allah dit, dans une traduction rapprochée, dit: qui pourvoit à vos besoins dans le ciel et la terre? À qui appartient l'ouïe et la vue? Qui sort le mort du vivant et le vivant du mort? Et qui régit l'ordre des choses? Ils diront: c'est Allah. Réponds-leur: ne devriez-vous pas alors le craindre? نعم. القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. Donc la première règle, tu dois savoir que les infidèles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu reconnaissaient l'unicité d'Allah dans le domaine de la seigneurie, Tawhid Rububiyya. Tawhid Rububiyya. Et cela ne les a pas pour autant fait entrer dans l'islam. فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق.
وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. Cela démontre que l'unicité, le tawhid, ne consiste pas seulement à adhérer au tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité dans la seigneurie. Le tawhid, c'est pas seulement ça. Personne ne commet le shirk dans ce domaine, en dehors de cas très rares. Toutes les civilisations sont d'accord sur ce point. C'est-à-dire que l'ensemble de la création, l'ensemble des êtres humains reconnaissent le tawhid al-rububiyya. Ils reconnaissent Allah comme étant le créateur, celui qui pourvoit aux besoins, celui qui fait vivre et mourir, celui qui gère la création dans son ensemble. Aucun des êtres humains ne nie cela, si ce n'est une partie infime sur terre. Mais sinon, tous dans leur cœur, ils savent ces choses-là. التوحيد أو توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت والمدبر، أو بعبارة أخصر توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. Donc le tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, c'est le fait de reconnaître Allah comme étant le créateur, le pourvoyeur des besoins, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, et que c'est lui le gérant de l'univers. Et on peut dire, dans une définition plus simple, que le tawhid al-rububiyya, le tawhid, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est le fait d'unifier Allah dans ses actes à lui. C'est-à-dire reconnaître qu'il est le seul à pouvoir agir ainsi. C'est-à-dire le seul à créer, à gérer la création, c'est le seul qui pourvoit aux besoins de la création, et ainsi de suite. فلا أحد من الخلق ادعى أن هناك أحدا يخلق مع الله تعالى أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت، بل المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. Aucun être humain n'a osé prétendre que quelqu'un pouvait rivaliser avec Allah dans ces domaines et qu'il avait le pouvoir de création, de pourvoir aux besoins, de donner la vie et la mort. Les païens eux-mêmes ne contestaient pas ce point-là. C'est pour ça qu'il est dit dans le Coran, dans une traduction rapprochée, si tu leur demandais, c'est-à-dire si tu demandais à ces païens, à ces mécréants, qui avait créé les cieux et la terre, ils répondraient, c'est Allah. Dans un autre verset, dans une traduction rapprochée, dit, qui est le Seigneur des sept cieux, le Seigneur du trône immense? Ils diront, c'est Allah. اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وكذلك في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم مقرون بهذا. Vous n'avez qu'à lire
les derniers versets de Surat Al-Mu'minun, la Surat les croyants, et vous verrez que les païens ne contestaient pas l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. De même que Surat Yunus, il est dit la même chose. Une traduction rapprochée dit qui pourvoit à vos besoins dans le ciel et la terre, à qui appartient l'ouïe et la vue, qui sort le mort du vivant et le vivant du mort, et qui régit l'ordre des choses. Ils diront, c'est Allah. Réponds-leur, ne devriez-vous pas alors le craindre? Ainsi, on voit donc que les païens et les mécréants à cette époque-là étaient d'accord sur ce point. فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظر في عقائدهم فإنهم يقرون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ويقولون واحد في ذاته لا قسيم له واحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له وهذا هو توحيد الربوبية. ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدوهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية، وهذا ليس التوحيد الذي بعث الله به الرسل، والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا غلط عظيم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير التوحيد الربوبية فقط، ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. Donc le tawhid ne se confine pas dans le caractère seigneurial d'Allah. À savoir, le tawhid, c'est pas juste le fait de reconnaître Allah tabaraka wa ta'ala comme étant le créateur et celui qui pourvoit la subsistance des êtres, ou celui qui fait vivre et mourir. Contrairement à la croyance des savants du kalam, c'est-à-dire ceux qui ne reposent pas sur le Coran et la Sunna. Ces derniers, en effet, reconnaissent qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur des besoins, celui qui donne la vie et la mort. Mais selon leur propre définition du tawhid, c'est-à-dire qu'ils ne l'apprennent pas du Coran ni de la Sunna, pour eux, le tawhid, c'est quoi? C'est qu'Allah, il est unique fi dhatihi. Allah, il est unique fi dhatihi. Il est unique dans son essence, sans ne faire aucun partage. C'est-à-dire qu'il est unique. Unique dans ses actions, sans avoir aucun associé. Unique dans ses attributs, sans avoir aucun égal. Et cette définition-là, c'est exactement la définition du tawhid rububiyya. Ça ne sort pas du tawhid de la seigneurie. Vous n'avez qu'à revenir à n'importe quel ouvrage des savants du kalam, et vous verrez qu'ils ne sortent pas et aucunement de cette définition-là. Pourtant, ce n'est pas à cette fin-là qu'Allah Azza wa Jal a envoyé ses messagers aux hommes. Il ne sert à rien d'être simplement d'accord sur ce point. Les premiers païens et les mentors de la mécréance y adhéraient également.
Mais pour autant, cela ne leur a pas fait entrer dans l'islam. Alors avoir cette conception, c'est se soumettre à une grossière erreur. Celui qui a cette croyance-là, sans rien y ajouter, il n'y a pas de différence entre sa croyance et la croyance d'Abu Jahl et de Abu Lahab, qui étaient eux des têtes de la mécréance. Certains intellectuels contemporains se contentent malheureusement de reconnaître seulement la première sorte de tawhid. Et ils donnent aucune importance au tawhid uluhiyya, le tawhid dans la divinité d'Allah Azza wa Jal, le tawhid de l'adoration. Et c'est une erreur monumentale dans la réelle définition du tawhid. أما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله، ونقول هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. En parallèle, le shirk, aux yeux de ces gens-là, ulama ul-kalam, aux yeux de ces gens-là, le shirk pour eux c'est quoi? C'est seulement de croire qu'Allah Azza wa Jal, il a un rival dans le domaine de la création. Et celui qui a cette croyance-là, il a rien de différent que les païens à la manière d'Abu Jahl et Abu Lahab. Parce que eux-mêmes, subhanallah, eux-mêmes, ils disaient pas ces choses-là. Alors que c'est des têtes de la mécréance, eux-mêmes, ils n'ont jamais contredit cette chose-là. Le fait qu'Allah il soit seul à créer. Eux-mêmes, ils n'ont jamais dit qu'il y a d'autres dieux, d'autres divinités, capables de créer ou de pourvoir aux besoins des créatures. Ils n'ont jamais dit ça. Mais au contraire, ils admettaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala était le seul créateur et le seul pourvoyeur des besoins, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Ça, ils le savaient. Ils l'attestaient. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. L'auteur dit, la deuxième règle, ces derniers prétendent que leur ambition, en leur consacrant les invocations et en se tournant vers eux, c'est de se rapprocher d'Allah et de solliciter leur intercession. Il est dit dans le Coran, dans une traduction rapprochée, ceux qui prennent des élus en dehors d'Allah disent: nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Allah va trancher entre leurs divergences. Allah ne guide certainement pas tout individu qui est menteur
et mécréants. القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية وهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. La deuxième règle, les kuffars, les païens, les kuffars, les mécréants, qui furent qualifiés ainsi par Allah, ceux-là même qu'Allah condamna à l'enfer éternel, ils ne commettaient nullement le shirk dans le domaine de la seigneurie. La défaillance se vérifiait au niveau de la divinité. C'est-à-dire que eux, comme on a vu plus haut, ils attestaient, ils mettaient en pratique, ils avaient comme conviction ce qui rentre dans le tawhid al-rububiyya, le tawhid, l'unicité dans la seigneurie. Là où ce qui leur faisait défaut et ce qui leur a pas permis d'entrer en islam et d'avoir la saine croyance, c'est qu'ils étaient en contradiction avec le tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration. Ils ne s'aventuraient pas à dire que leurs idoles étaient capables de créer, de pourvoir à leurs besoins. Ils savaient qu'elles n'avaient pas le pouvoir de faire le bien et le mal ou de rivaliser avec Allah dans la gestion de l'univers. Ils les prenaient uniquement pour des intercesseurs, comme l'explique le verset suivant. Dans une traduction rapprochée, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur faire ni le bien ni le mal. Et il disait, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Eux, ils adoraient autre qu'Allah seulement pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais aucunement, ils disaient, on les adore parce que c'est eux qui créent, c'est eux qui gèrent la création, c'est eux qui gèrent l'univers, et ainsi de suite. Ils n'avaient pas cette croyance-là. قال الله عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم معترفون بهذا أنهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم يذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيدة المشركين. Donc lorsqu'il est dit dans une traduction rapprochée du verset ce qui ne peut leur faire ni le bien ni le mal, ils ne se contentaient pas de ce point, mais ils utilisaient leurs idoles comme des intercesseurs pour les aider à assouvir leurs ambitions et leurs besoins. C'était pour eux de simples intermédiaires entre eux et Allah. C'est pourquoi ils leur consacraient différentes adorations, comme l'immolation, les vœux. Non que leurs idoles rivalisaient avec Allah dans la création, quand ils faisaient ça, quand ils vouaient différentes formes d'adoration à des idoles, c'était pas parce qu'ils les considéraient comme étant égaux à Allah
dans la création, dans le fait que c'est Allah qui gère l'univers, non, et qu'ils étaient capables d'apporter le bien ou le mal. C'était pas ça du tout. C'était juste, ils prenaient ces idoles-là comme étant des intermédiaires capables de faire parvenir leurs besoins à Allah tabaraka wa ta'ala et d'intercéder auprès de lui. Voilà en quoi se résumait leur croyance. C'est-à-dire prendre des intermédiaires entre eux et Allah. وأنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة سواء بسواء. يقول أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، لكن هو رجل صالح أريد منه الشفاعة لي عند الله. Aujourd'hui, si tu es amené à discuter avec un adorateur des tombes, parmi les soufis et autres, il va avancer exactement les mêmes arguments que les kuffars dont Allah a fait mention dans les versets qu'on a cités juste avant. Ils vont citer les mêmes arguments. Il va te dire, je sais pertinemment qu'un wali ou un homme pieux ne détient aucunement le pouvoir de faire le bien ou de faire le mal. Mais je désire uniquement, par son intermédiaire, gagner la faveur d'Allah. Regardez comment le shirk vient. Comme on a dit juste avant, yani, Shaitan vient pour t'égarer par la porte du shirk. Il n'arrive pas, shubuhat. Il vient et te met des ambiguïtés. Et là, c'est une ambiguïté énorme. Parce que toi, tu crois, en faisant ça, subhanallah, tu dis, mais moi, je ne fais pas le shirk. Moi, j'ai pas dit que ce wali-là, cet habitant de la tombe, il crée avec Allah. Et c'est lui qui pourvoit aux besoins de la création avec Allah. Moi, je dis pas ça. Mais quand je lui fais de dua ou quand j'immole une bête pour lui, c'est juste pour qu'il intercède pour moi, en ma faveur, et pour qu'il soit un intermédiaire entre moi et Allah Azza wa Jal. Et il te dit, pour moi, ça, c'est pas du shirk. Au contraire, c'est une adoration. هذه شبهة. فالشفاعة فيها حق وفيها باطل. فالشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن الله. الشرط الثاني أن تكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أي من عصاة الموحدين. Concernant l'intercession, il y a deux sortes d'intercession. L'une qui est juste et l'autre qui est fausse. Et pour que cette intercession elle soit juste et validée, elle doit remplir deux conditions. La première des conditions, cette intercession-là, elle doit recevoir au préalable la permission d'Allah. La deuxième condition, c'est que la personne qui va bénéficier de l'intercession, elle doit compter parmi les rangs des monothéistes, des gens du tawhid, ou en d'autres termes, parmi les désobéissants, ou parmi les monothéistes désobéissants. L'intercession n'est que avec ces deux conditions. Qu'elle soit faite bi'idhnillah, par la permission d'Allah, et qu'elle soit faite en faveur des désobéissants parmi les gens de la saine croyance. فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: لا يشفعون
إلا لمن ارتضى وهم عصاة الموحدين. أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال سبحانه: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة وما عرفوا معناها، وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل، بل طلبوها لمن هو مشرك بالله، لا تنفعه شفاعة الشافعين. هؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحق والشفاعة الباطلة. Donc, si l'une des conditions n'est pas remplie, s'il manque une des conditions, des deux conditions qu'on a citées, l'intercession n'est pas légitime. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du verset, bien évidemment que vous connaissez tous, dans Ayat al-Kursi, nul ne peut intercéder auprès de lui sans recevoir sa permission. Il est dit dans un autre verset, une traduction rapprochée, ils ne peuvent intercéder qu'en faveur de celui qui a reçu son agrément. Et il s'agit ici des désobéissants parmi les adeptes du tawhid, parmi ceux qui n'ont pas fait le shirk. C'est eux qui vont bénéficier de l'intercession après la permission d'Allah Azza wa Jalla, après avoir eu la permission pour celui qui va intercéder. Par conséquent, toute intercession concédée à des païens et des mécréants est en fait une pure perte. Il est dit dans une traduction rapprochée, les injustes ne jouiront ni d'un ami protecteur, ni d'un intercesseur écouté. Ainsi, ces fameux adorateurs des tombes ont entendu parler de l'intercession, mais ils en ignorent le sens. D'un côté, ils la réclament sans autorisation préalable d'Allah, et le pire, c'est qu'ils la réclament à des gens qui eux-mêmes sont des kuffars. Une telle intercession est faite en pure perte. Ces fameux adorateurs des tombes ne savent pas distinguer entre la bonne et la mauvaise intercession. قال المصنف رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة لها شروط ولها قيود وليست مطلقة. L'auteur
rahimahullah, dit la preuve concernant l'intercession, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens rapproché, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur faire ni le bien ni le mal. Ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès de lui. Il existe deux sortes d'intercession, une qui est acceptée et l'autre qui est refusée. Donc, pour l'intercession qui est refusée, il s'agit des demandes qui sont adressées à autre qu'Allah, pour des choses qu'Allah lui-même est le seul à même d'assouvir. Et la preuve, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée, ô croyants, dépensez des biens que nous vous avons concédés, avant que vienne un jour où il n'y aura ni transaction, ni chaude amitié, ni intercession. Les mécréants sont eux les injustes. نعم فالشفاعة لها شروط ولها قيود وليست مطلقة. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة نفاها الله عز وجل، وهي الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فلا يشفع إلا بعد الإذن. Naam. Donc l'intercession, elle est soumise à des conditions et à des restrictions. Et comme on a dit, il y a deux sortes d'intercession. Celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala refuse pour ne pas avoir reçu son autorisation au préalable. Nul ne peut intercéder pour quiconque sans sa permission. Le meilleur des hommes lui-même, qui est le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans un hadith, tombera face contre terre devant son Seigneur le jour de la résurrection. Il va se prosterner d'une longue prosternation en vue d'intercéder en faveur des hommes. Il va invoquer, il va faire des louanges et des éloges à Allah. Il restera ainsi prosterné jusqu'à ce qu'il lui soit dit: relève-toi et demande ce que tu veux, tu seras écouté. Intercède et tu seras exaucé. C'est-à-dire intercède et ton intercession sera exaucée. Il va donc intercéder après avoir reçu la permission d'Allah pour le faire. والشفاعة قال المصنف رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني كتبت إلا بإذنني، يعني هذا خطأ سأصحح، إلا بإذنه.
نعم. والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد، فالمشرك لا تنفعه شفاعة. والذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور وهذا مشرك لا تنفعه الشفاعة. وخلاصة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشركين. والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله لأهل التوحيد. Donc, l'intercession confirmée et acceptée correspond à celle qui est demandée à Allah Azza wa Jal. Allah honore l'intercesseur en acceptant sa demande, et celui qui bénéficie de cette intercession est celui dont Allah a, après avoir autorisé qu'il intercède en sa faveur, agrée les paroles et les actes, comme il est cité dans le verset, une traduction rapprochée, nul ne peut intercéder auprès de lui sans recevoir sa permission. C'est donc la parole du mu'allif, de l'auteur, rahimahullah. Donc l'intercession acceptée et confirmée est celle qui est destinée aux adeptes de l'unicité, les gens du tawhid, ceux qui n'ont pas commis le shirk. Elle est donc pas utile aux païens, ceux qui consacrent des offrandes et des vœux au tombeau n'y auront donc pas droit, étant donné qu'ils sont païens. En résumé, l'intercession refusée est celle qui est faite sans l'autorisation d'Allah ou faite en faveur d'un païen. Et celle qui est acceptée est celle qui sera faite auprès d'Allah en ayant donné l'autorisation et faite en faveur des monothéistes uniquement. إلى هنا نقف ونستمر إن شاء الله عز وجل يوم السبت. On s'arrête ici, on poursuit Inch'Allah Azza wa Jal samedi à 16h30. راجعوا المتن واحفظوا المتن. نحن وصلنا وقد انتهينا من قراءة القاعدة الثانية، وسنبدأ إن شاء الله يوم الأحد بالقاعدة الثالثة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ. السلام عليكم. السلام.